محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين واتبنا لهم بإحسان من دين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا من رب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السداد سنر شيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السداد سنر شيخنا من رب أرواحنا في حجة الدين بالخير وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقاف حسن سقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم
بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Ruhnya waktu dicabut sebagai benang kusut, susah gaya merebut, yang menyesal takut, pintu siksa terbuka, tempat orang berharga. Sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Malaikat penyiksa siap untuk menyiksa dengan gagah perkasa tiap detik dan masa. Neraka jahanam bergobar siang malam, menunggu dan mengancam siksaan sangat kejam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Saat itu melihat nasib dirinya sesat, buah yang diperbuat, perasaan amal jahat, rantai palu yang besar, nyala dan berkobar, kala bangsa ular, sangat dahsyat dan besar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadat tak taat, engkau lupa akhirat. Aku diutus Tuhan untuk beri siksaan pada orang melawan.
perintah Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah yang Maha Suci, tidak engkau syukuri, Islam agama murni, tidak engkau hormati. Lama hidup di dunia, sehat afiat jaya, mewah bersukaria, asyik berfoya-foya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Engkau sudah terang, bukan hewan binatang, tak sujud tak sembahyang, kau kerja yang dilarang, harap minuman keras, dipandang baik pantas, bercampur tua bebas, tak malu sungguh puas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ma'i Aqsamul ma'i yanqasimul ma'u yanqasimul ma'u ila thalathati ila thalathati aqsamin aqsamin tahirin tahirin mutahirin tahirin mutahirin tahirin ghairi ghairi mutahirin tahirin wa mutanajjisin mutanajjisin al-ma'u tahiru al-ma'u tahiru al-mutahhiru al-mutahhiru al-ma'u tahiru al-ma'u tahiru al-mutahhiru al-mutahhiru huwa huwa
Al-ma'ul mutlaqu Al-ma'ul mutlaqu wa huwa alladhi وهو الذي laysa ليس bimusta'malin بمستعمل wala mutanajjisin ولا متنجس wala mutaghayyirin ولا متغير bimukhalitin مخالف tahirin. طاهر Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ma'i yanqasimul ma'u ila thalathati aqsamin. Air terbagi kepada 3 bagian. Ingat ya, madhab kita madhab al-Imam Syafi'i. Jangan tinggal terus pegang sampai kita mati berbulan rahmatullah tuh. Kita punya madhab al-Imam Syafi'i. Akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tinggal tuh. Nah, air ini dalam madhab kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tahirin mutahirin. Air yang suci mensucikan tuh. Jadi yang pertama air yang suci mensucikan, suci pada dirinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Itu begitu pengertiannya. Suci mensucikan, suci pada dirinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Tuh ini air suci dan bisa dipakai buat menghilangkan najis. Itu namanya bisa mensucikan yang lainnya. Tuh bisa dipakai buat cebok, bisa dipakai buat wudu, bisa dipakai buat mandi hadas. Itu namanya mensucikan yang lainnya. Airnya suci dan dapat mensucikan yang lainnya. Itu jelas ya, ngerti ya. Yang kedua, wa tahirin ghairi mutahirin. Yang kedua, air yang suci tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak dapat mensucikan yang lainnya. Ini air dirinya suci gitu. Kita pakai buat nyuci piring boleh, kita pakai buat nyuci baju boleh, kita pakai buat nyuci pacar kita boleh nggak? Boleh. Misalnya pacar kita kotor cuci boleh nggak? Boleh. Kan pacar ada yang kotor kadang-kadang kan? Laki ada yang kotor, bini ada yang kotor, kan begitu. Jadi ini pertama tadi suci mensucikan, yang kedua tadi suci tidak mensucikan tuh. Ini air dirinya apa? Suci tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Nggak boleh pakai buat menghilangkan najis, nggak boleh pakai buat cebok, nggak boleh pakai buat wudu, nggak boleh pakai buat mandi hadas. Itu namanya air ini suci tapi tidak mensucikan tuh. Terus ngerti ya? Jadi yang boleh kita pakai cuma yang pertama tadi tuh, air yang suci mensucikan tuh, yang itu yang boleh kita pakai tuh buat toharat, itu yang boleh kita pakai, yang lain nggak boleh. Yang ketiga wa mutanajjisin, air yang mutanajjis, bernajis. Bedain tuh, ulang lagi, ada kalimat najis, ada kalimat mutanajjis tuh. Najis materinya, tai najis, air kencing najis, darah najis, nanah najis. Tapi ada yang jangan ya, tidak cinta segitiga. Tapi namanya Imam Ariel bisa lagi. Ada Dewi Agrup tuh. Kata mengerti Imam, jangan begitu, nggak boleh, ame gue aja. Ini cewek nolak Ariel. Bilang, jangan begitu, ame gue aja. Kata gue, najis. Gila menyakitkan. Ditolak dua-duanya. Anak lumba-lumba. Ada aja. Itu tapi cinta segitiga begitu tuh. Cinta Ariel, Imam dengan satu orang perawat. Ada sebenarnya namanya itu. Depannya tuh belakangnya. Aku tahu begini dari anak-anak itu. Iya benar. Gila ini mobil mama. Lihat muka sendiri di kaca. Ada
Kecuali kita buka pas-pasan duit banyak. Perempuan udah lihat aja lah, yang penting duitnya ketimbang tapi biar mukanya hancur tapi duitnya rapi. Kan ini muka hancur yang hancur. Jangan suka bertingkah, Anda tahu yang dinikahin. Laki perempuan Anda tahu. Tahu dari mana? Anak-anak juga Anda tahu. Ada yang nonton konser kemarin. Gila juga anak-anak. Konser, lo ngaji nggak bayar ke gue. Konser kan sejuta lo masuk. Sama guru nggak hadiah. Ada anak-anak ya. Terus sekecil apapun ente punya perbuatan ucapan sampai ke ente. Anda nggak mau tahu, tapi ada yang apa? Saya tahu tuh ada yang nyampein. Kadang-kadang ketawa sendiri, ya Allah, anak begitu ya. Apalagi ente mau Allah, ya Allah, mengerikan ente. Sampai hadis sampai lagi berapa? Ya Allah Ta'ala, tapi sampai lagi cepat sebentaran doang. Jadi kita perbuat, kita ucapin, kita jaga-jaga, hati-hati ya Allah. Ya Allah, kayak gitu gitu. Yang udah ngaji jangan nonton konser ya, jangan ya. Kita khawatir nanti ada apa-apa di konser, kemudian terjadi musibah, kemudian misalnya semuanya mati kan suul khotimah dari situ. Kan oh di konser itu kan yang perawan itu yang udah astagfirullahaladzim ada 2 orang sih. Yang udah jadi besok jangan nonton lagi udah nggak usah aja ada 5 aja. Nanti yang udah ngaji terakhir pertama dan terakhir nonton konser udah jangan usul jangan lagi perempuan sama kayak begitu. Kita khawatir tuh nanti ada masalah, ada musibah, kematian di situ ada semua itu di situ. Kalau ente nggak mati, alhamdulillah ente mati, suul khotimah di situ matinya tuh. Ya Allah, ngapain di situ? Jadi ente yang udah pernah nonton begitu, udah niatin nggak mau lagi di situ ya Allah, nggak mau lagi maafin ya Allah, maafin. Nah, kayak begitu. Tuh perawan tuh, yang nyampein zina. ada anak-anak. Jelas gitu ya. Jadi air itu terbagi kepada 3 bagian tuh. Tadi pertama air yang suci mensucikan, yang kedua air yang suci tidak mensucikan. Tuh, yang ketiga air mutanajis tuh. Tadi ada istilah najis, ada mutanajis tuh. Kalau najis materinya kencing, tai, darah, nanah itu adalah najis. Sesuatu yang asalnya suci, yang asalnya bersih kena najis, maka disebut dengan mutanajis tuh. Kita punya kain sarung asalnya suci, ingetin ya, ada suci ada bersih ya. Yang agama tutup bukan bersih tapi apa? Suci. Kalau suci pasti bersih, tapi kalau bersih belum tentu suci tuh, ingetin tuh. Ente punya kain sarung kena air kencing, ente cuci, tapi nggak menggunakan air yang suci mensucikan tuh begitu. Kemudian dipakein sabun, pakein pewangi segala macam, bersih nggak? Bersih, wangi nggak? Wangi, tapi suci nggak dia? Nggak suci tuh. Yang agama tuntut suci. Kalau udah suci, insya Allah akan apa? Akan bersih tuh demikian tuh. Jadi ente bersihnya pakai apa tuh? Pakai air yang suci, yang sucikan tuh. Jelas ya? Jadi ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan mutanajis. Najis materinya tuh, mutanajis sesuatu yang asalnya suci kemudian kena apa? Kena najis, maka disebut dengan mutanajis. Jelas ngerti ya? Jadi air itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama air yang suci mensucikan. Yang kedua air suci tidak mensucikan. Yang ketiga air mutanajis. Yang boleh kita pakai hanya bagian yang pertama saja tuh, air yang suci mensucikan. Terus ngerti ya? Yang pertama sekarang al-ma'ut tahirul mutahhiru. Air yang suci mensucikan tuh. Ngertiin yang pertama tadi tuh, air yang suci mensucikan. Pengertiannya ini air suci.
dan dia dapat mensucikan yang lainnya. Ente boleh pakai buat menghilangkan najis, ente boleh pakai buat cebok, ente boleh pakai buat wudu, ente boleh pakai buat, itu disebut dengan mensucikan tuh. Airnya suci dan dapat mensucikan. Huwal ma'ul mutlaqu. Inilah yang disebut dengan air mutlak. Ingatin tuh. Air suci mensucikan sama dengan air mutlak. Air mutlak sama dengan air suci. Ingatin tuh ya. Itu ya. Jadi kalau dibilang air mutlak, ente paham kok, ente ngerti. Oh iya, air mutlak sama dengan air suci mensucikan. Ada yang bilang air suci mensucikan, ente paham, mengerti, sama dengan air apa? Air mutlak. Apa itu yang disebut dengan air suci mensucikan atau air mutlak? Wa huwal ladzi laisa bimusta'malin. Yang pertama, bukan air musta'mal. Tuh. Airnya bukan air musta'mal. Musta'mal yang paling gampang itu air kena cepretan dari toharoh yang sifatnya wajib. Ingetin kemarin tuh. Dua hal yang kudu kita perhatiin. Yang pertama, air itu bisa menjadi musta'mal. Ini kalau musta'mal nggak boleh pakai nih. Kalau musta'mal berarti nggak boleh apa ini? Nggak pakai tuh. Ente nggak boleh pakai buat cebok, nggak boleh pakai buat menghilangkan najis, nggak boleh pakai buat berwudu, nggak boleh pakai buat mandi hadas. Air itu musta'mal dengan dua syarat. Yang pertama, airnya air yang apa? Yang sedikit, dengerin tuh. Yang pertama, airnya air yang sedikit. Air yang sedikit adalah air yang tidak mencapai ukuran 216 liter. Tuh, ingetin tuh. Berarti ini air tidak mencapai ukuran 216. Yang kedua adalah toharoh yang kita kerjakan bersifat wajib tuh. Bersucinya sifatnya wajib. Contoh, wudu pada wajah. Basuhan keberapa yang wajib? Pertama tuh. Kemudian pada tangan yang keberapa? Yang pertama. Pada kepala rambut yang keberapa? Pertama. Pada kaki. Nah, semua pada wajah basuhan pertama toharoh yang sifatnya wajib. Pada tangan, basuhan yang pertama toharoh yang sifatnya wajib. Pada rambut atau kepala, yang pertama safuan adalah toharoh yang sifatnya wajib. Pada kaki, basuhan yang pertama adalah toharoh yang sifatnya wajib. Ingetin tuh ya. Atau mandi hadas. Ente mandi basah tuh. Mimpi Ipul ketemu Yanti misalnya gitu. Terus sama Yanti diajakin main kuda-kudaan. Ipul naikin aja. Enak juga Yanti. Angong. Pas baru sadar keluar tuh. Apa itu? Air mani itu, spermanya keluar ketipu. Jalan mimpi. Bukan aku tahu. Udah enak-enak kayak gitu. Nah, itu sebab tadi mimpi basah, maka wajib apa tuh? Nah, mandi hadas tuh. Nah, mandi hadas itu masuk pada apa tadi tuh? Toharoh yang sifatnya apa? Wajib tuh. Jelas ngerti ya? Jadi toharoh yang wajib, tadi contohnya wudu pada wajah basuhan pertama, wudu pada tangan basuhan pertama, kemudian wudu pada sapuan kepala pertama atau rambut pertama, kemudian pada kaki basuhan yang pertama. Tadi mandi hadas, tuh jelas ngerti ya? Misalnya contohnya, ente punya air di rumah, di bak mandi, ukurannya 160 liter. Nah, berarti ini air apa itu? Sedikit, begitu. Kemudian ente wudu. Ente wudu pada sapuan yang pertama kepala. Ingetin tuh. Sapuan yang pertama kepala hukumnya apa? Wajib. Maka berarti toharohnya bersucinya sifatnya apa? Wajib tuh. Toharohnya sifatnya wajib. Ente sapu kepala ente tuh. Kemudian netes dari kepala dan rambut ke ember yang ente punya yang tadi hanya mencapai 100. Nah, gimana hukum itu air tuh? Sudah berubah menjadi apa? Musta'mal tuh. Yang tadinya air suci mensucikan berubah menjadi air apa tadi? Musta'mal. Ente kencing tuh. Gitu, kenceng gitu. Kemudian ente pengen cebok, boleh nggak pakai itu? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kenapa demikian?
Airnya sudah menjadi apa? Mustakmal. Ente pengen wudu, boleh nggak pakai itu? Nggak boleh. Pakai cebok nggak boleh. Menghilangkan najis nggak boleh. Pakai wudu nggak boleh. Mandi hadas nggak boleh. Kenapa demikian? Airnya sudah berubah menjadi ada apa tadi? Mustakmal. Jelas ngerti ya? Contoh lagi yang kedua. Ente punya air di rumah, ukurannya 210 liter. Berarti air yang apa itu? Sedikit tuh. Kemudian ente sapu telinga. Sapu telinga apa hukumnya? Sunnah. Berarti toharoh sifatnya apa? Sunnah. Pas nyapu telinga, dari tetesan telinga jatuh tuh. Jatuh kemana tuh? Ke ember yang tadi airnya mencapai 210 liter. Nah, netes ke situ. Gimana hukum itu air tuh? Tetap hukumnya apa? Kenapa demikian? Karena toharohnya sifatnya apa? Sunnah. Terus ngerti ya? Jadi kalau dua-duanya nggak ada, maka itu air tetap itu air hukumnya sebagai air yang suci, mensucikan. Terus ngerti ya? Contoh lagi yang berikutnya. Ente punya air di bak mandi mencapai 215 liter. Berarti ini air apa ini? Sedikit itu. Ente pengen mandi sunnah Idul Fitri itu begitu, ya. Kemudian ente mandi itu. Sama mandinya niatnya kayak begitu ya. Caranya niatnya sama kayak ente mandi hadas. Jadi pas air sampai di rambut ente, langsung niat di hati. Aku niat mandi sunnah Idul Fitri. Kelar niat, basahin semua dari rambut sampai mana? Kaki ngetin. Dan perempuan yang laki pas lumpangan pantat mesti apa itu? Jongkok tuh, gituin tuh. Kalau ente nggak jongkok, anti nggak jongkok, itu bagian nggak nampak, nggak kelihatan. Dan perempuan juga pada kemaluan, maaf, yang depannya sama, wajib jongkok juga. Kok wajib? Kalau nggak jongkok nggak kelihatan tuh. Bagian apa itu? Bagian itu nggak kelihatan tuh. Makanya kudu apa tuh? Kudu jongkok, ingetin tuh. Laki perempuan wajib jongkok pada waktu dia pengen nyampein air mandi hadasnya ke bagian tadi apa? Pantat atau dubur. Yang perempuan wajib jongkok pada waktu ingin menyampaikan air mandi hadasnya ke bagian kemaluan depannya itu. Ingetin ya. Jadi caranya sama begitu. Sampai air mandi tadi sampai di kepala ente, rambut langsung niat di hati. Tadi niatnya, aku niat mandi sunnah Idul Fitri. Yang kedua, basahin semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selesai udah. Nah, pas ente ngebasuh, ente nyiramin bagian badan ente, jatuh itu air tuh ke bak mandi tadi. Yang tadi berapa volume tadi itu? 215 liter. Gimana hukum itu air tuh? Tetap suci, mensucikan. Kenapa demikian? Karena toharohnya sifatnya apa? Jelas ngerti ya? Jadi dua hal yang kudu diperhatiin tuh. Yang pertama, airnya air yang sedikit. Yang kedua, toharoh sifatnya apa? Wajib. Jadi air yang suci mensucikan, atau tadi sama dengan air apa? Mutlak. Yang pertama bukan air yang mustakmal. Tuh, jelas ngerti ya? Berarti kalau mustakmal itu air bukan apa? Bukan air yang suci mensucikan. Yang kedua, wala mutanajjisin. Air yang tahir mutahhir suci mensucikan atau air mutlak bukan air mutanajjis. Ente kencing tuh. Kemudian bak mandi ente jatuh tuh dari kencing ente tuh, nyiprat ke situ masuk tuh. Yang tadinya airnya air yang suci mensucikan, karena kena kencing maka menjadi apa tuh? Air mutanajis. Ente cebok, boleh nggak pakai air itu? Nggak boleh. Boleh nggak pakai wudhu? Nggak boleh. Boleh nggak pakai mandi hadas? Nggak boleh. Kenapa demikian? Airnya sudah berubah menjadi apa? Air mutanajis. Jelas ya? Air yang suci mensucikan atau air mutlak bukan air mutanajis. Tuh. Jadi pertama bukan air mustakmal. Yang kedua bukan air mutanajis. Yang ketiga, wala mutaghayyirin bi mukhalidin tahirin. Dan juga bukan air yang berubah dengan sesuatu yang bercampur yang suci. Ngetin. Ada mukhalid, ada mujawir. Tuh ingetin. Ada mukhalid, ada mujawir. Mujawir sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air ya.
Kalau mukhalid sesuatu yang kalau mujawir sesuatu yang bisa dipisahkan dari air. Kalau mukhalid sesuatu yang tidak bisa dipisahkan daripada air. Contohnya yang mukhalid sirup tuh. Ente pengen bikin sirup, campur tuh air yang di aqua dengan air apa? Air sirup. Bercampur. Kalau udah nyampur bisa nggak dipisahin? Nggak bisa. Maka sirup ini adalah sesuatu yang apa? Mukhalid tuh begitu. Ngerti ya? Ente pengen minum kopi, ente ambil kopi, kemudian seduh di air panas, kemudian aduk, berubah jadi air apa tuh? Nah, kalau udah nyampur bisa nggak dipisahin kopinya? Nggak bisa. Maka kopi disebut dengan tadi apa? Mukhalid. Ada yang mujawir, air dengan apa? Dengan minyak tuh. Air dengan apa? Dengan minyak tuh. Itu mujawir. Masih bisa diapain? Dipisahkan. Ngerti ya? Jadi sesuatu yang berubah dengan sesuatu yang mukhalid tapi yang suci. Tuh, maka disebut dengan mutaghayyir. Contoh, ente mandi nih. Kemudian sampo dari rambut ente, sabun dari badan ente masuk ke bak mandi. Kemudian pas ente lihat, ya bukan lagi air suci mensucikan. Udah air apa tuh? Udah air mutaghayyir, sabun semua, sampo semua. Maka itu bukan air apa tuh? Bukan air suci mensucikan ente tuh. Atau ente pas lagi nyuci, kemudian dari air sabun itu nyiprat masuk ke ember bak mandi yang ente punya. Pas ente lihat, ya ada sih air sabun cucian tuh. Maka itu air sudah berubah, bukan lagi disebut dengan apa? Air suci. Ngerti betul ya? Jadi air yang suci mensucikan atau sama dengan air mutlak. Tadi pertama bukan apa? Bukan air mustamal. Yang kedua bukan air mutanajis. Yang ketiga bukan air mutaghayyir. Tapi ingat, mutaghayyirnya dengan mukhalid yang sifatnya apa? Suci. Baca Ustaz tuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bushra lana nilna al-muna zala al-ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا والهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا منصبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نصبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا
وكلنا يرجو الوصول بمحمد نبينا لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشرى أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقيع واكتب لنا تحت الجميع زيارة لحبيبنا لنا إلنا المنى زال العنا وفى الهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء لنا إلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا منا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى
pertama air yang suci mensucikan. Yang kedua air suci tidak mensucikan. Yang ketiga air mutanajis. Air suci mensucikan sama dengan air Mutlak. yaitu air yang pertama bukan air musta'mal, yang kedua bukan air mutanajis, yang ketiga bukan air mutaghayyir. Ingat, mutaghayyirnya dengan sesuatu yang mukhalid. Mukhalid itu sesuatu yang kalau udah nyampur nggak bisa diadain. Air, tapi yang suci itu begitu. Maka ini air adalah dipastikan air yang suci mensucikan, bukan musta'mal, bukan mutanajis, bukan mutaghayyir. Ngerti ya? Nah, sekarang yang kedua, yang dibilang air yang suci tidak apa? Mensucikan. Airnya suci, tapi tidak apa? Mensucikan. Boleh nggak itu pakai buat cuci gelas? Boleh, silahkan. Boleh nggak pakai buat cuci baju? Boleh, silahkan tuh. Ini air suci pada dirinya, tapi tidak mensucikan yang lainnya tuh. Ente kencing, boleh cebok pakai cara ini? Nggak boleh. Kenapa? Airnya air yang tidak mensucikan yang lainnya tuh. Jadi yang kedua ini air mustakmal. Air mustakmal masuk pada bagian tadi kelompok yang kedua tuh, bagian kedua. Air yang suci tapi tidak apa? Mensucikan. Itu jadi ngerti, alhamdulillah, masya Allah, jadi pak, oh iya, nggak boleh nih. Ini kalau cebok kemarin pakai air apa? Pakai air got. Malah kan sembarangan cebok ini nggak boleh. Yang penting asal apa? Asal air. Pas udah ngerti, oh iya, nggak boleh nih. Tadi di sini Roni ileran nih. Ini kan dimana aja tidur masalahnya. Ada dia pasti tuh bisa gelap dunia. Sebelah kiri gue masih tidur. Tahu, aneh kurang tidur tapi aneh nggak begitu juga. Kalau ini kan tidurnya kan cukup, insya Allah cukup misalnya. Cukup insya Allah, makan cukup, dia sanggar cukup. Cuma kurang jajan ya maksudnya. Cuma itu kurang jajan, tadi bukan tadi Opik udah koleksi Habib kan. Oh iya, Roni udah biasa langganan TV baru. Gila si Roni. Bagus guru zaman sekarang. Dulu aneh ngaji ente nggak bisa begini, kayak Roni nggak bisa aneh begitu. Oh nggak bisa gitu. Orang tua aneh galak, sudah kan orang tua aneh galak. Galak tuh orang tua aneh galaknya luar biasa. Ini kuping nih bisa apa? Melar ente, kuping semua, gitu ya, dibobol, di segala macam. Sekarang alhamdulillah guru sekarang nggak begitu semua. Cuma bacotnya galak. Kayak Roni begini kalau zaman dulu hidup dia mati sekarang. Dapat murid agung lagi. 11 sudah. Gurunya tidur berarti tidur juga. Harus bangun subuh. Ngaji ibadah Isya ada Roni si Agung berdua tuh. Yang aku nggak datang. Kalau tinggal aku ngantuk dulu kan. Kalau kan bangun subuh. Kata aku, Bang Roni udah ngaji ceritain. Lo tidur pakai. Ada aja Roni, nggak hilang tuh penyakit. Sekarang pindah ke Ais ya, si Ais kan begitu kayak Roni. Allah, Ariel pindah di Al-Huda, Ariel begitu. Bukan di etika, kalau dia harus cari cuan. Ada ya Ariel dah. Gara-gara Roni itu, Roni penyakit kan tidur di Bushro, Roni ada yang shoot kamera masuk ke status Roni tidur gitu kan. Ya si Roni bener-bener gila. Itu kan habis keramat tuh. Kalau habis keramat saat itu mereka juga bingung. Jadi kalau pengen tidur di rumah gitu, di majlis, upayakan jangan apa? Jangan tidur tuh kalau bisa begitu. Nah begitu ya.
Jadi air mustakmal itu masuk pada bagian air kedua tadi itu, air yang suci tapi tidak apa? Sucikan tuh. Itu nggak boleh kita pakai tuh. Karena dia suci pada dirinya tapi tidak apa? Sucikan yang lainnya tuh. Jelas Ron ya? Ya jelas deh. Gila. Jadi nggak paham yang orangnya. Al-ma'ul mustakmalu wal ma'ul qalilu. Yang pertama itu air mustakmal, air yang sedikit. Ingatin tuh. Dalam hukum syara, pada hukum agama ada dua. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula. Air yang banyak, air yang mencapai 2 kula atau lebih. Ingatin tuh. Nah, ini yang menjadi masalah adalah air yang sedikit. Kemudian, yang kedua, alladzi stu'mila fi raf'i hadatsin au izalati najisin, yang dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Yang tadi itu, ingatin, toharohnya sifatnya apa? Wajib tuh, begitu. Jadi dua hal ini kudu diperhatiin. Kalau dua-duanya ada, tadi itu ya, maka itu air sudah berubah menjadi air apa tadi? Mustakmal. Nah, air mustakmal masuk pada bagian yang kedua tadi, air yang suci, tidak apa? Sucikan tuh. Itu udah ngerti ya Allah? Iya. Kemarin pakai air gitu tuh lagi nyebok, nggak apa-apa, Allah maafin nanti insya Allah tuh, yakin tuh. Nah sekarang kita udah ngerti tuh, pas kita pengen cebok kita tahu, nah ini sih air di ember pasti teman aneh kalau wudhu kemarin nyipratnya nih, itu begitu ya. Nah ente ambil gayungnya, kemudian diapain? Isi dengan air yang dari mana tuh? Dari keran, isi, ente cebok tuh, ente tahu tuh, kalau ente tetap pakai air itu, maka cebok itu sah nggak tuh? Nggak sah. Kalau udah cebok nggak sah, wudhu sah nggak? Terus gimana sembahyang itu sah nggak? Nggak sah semua tuh. Gara-gara dari mana tuh? Dari air tuh. Air, cebok, wudhu, sembahyang, semua tuh. Sampai maaf, zakar ente kalau ceboknya nggak sah, nggak boleh, haram. Setubuhin istri ente nggak boleh, haram tuh. Kenapa demikian? Di zakar ente masih ada apa tuh? Najis tuh, begitu. Ini kita pas belajar, wih, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Oh iya, ini nggak boleh dipakai nih, karena ini air adalah air apa? Mustakmal, masuknya air yang suci tapi tidak apa? Sucikan tuh. Makanya lebih aman ente cebok. Kalau ente khawatir ya, ente wudu, ente pakai apa? Mandi hadas langsung dari mana itu? Dari keran, paling aman itu, paling aman. Makanya di hotel nggak ada gayung, nggak ada. Ada nggak di hotel gayung? Ada nggak Rod di hotel gayung? Kali-kali cekin nih imam. Di hotel nggak ada apa? Nggak ada gayung di hotel. Pernah nggak ke hotel? Pernah. Kesian ajakin orang ketawa. Di hotel tuh nggak ada gayung, nggak ada tuh. Makanya kita di hotel enak tuh. Cebok pakai apa? Oh, pakai shower. Pakai itu air yang di WC tuh, gitu. Masa pakai shower? Kenapa susah? Pasti nggak pernah ke hotel. Gila. Kali-kali bengal. Masuk hotel, begini, bisa bener begini nih. Hotel sekarang paling murah pego, paling murah tuh. Kalau short time lebih mahal lagi short time. Astaga, gila juga. Short time tuh berapa Sep? Sekarang Sep? Hah? Gope tuh, padahal dia kayak pelacur kayak itu. Short time tuh gope tuh. Tuh buat jaga bener short time situ tuh. Masuk hotel, iya bener begitu. Kamarnya begitu. AC, kemudian pas masuk kamar mandi buka, nggak ada apa-nya. Nggak ada gayungnya. Depannya ada kaca tuh begitu tuh. Oh. Jadi kalau begini enak situ, indah tuh.